नमस्कार मु आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल रे। बंधुगण आज आम 2017 मसीह रेवेन्सा यूनिवर्सिटी होता ओडिया विभागर पीजी एंट्रांस किसी प्रश्नपत्र आलोचना करवा। जदि आपण मैंने आम चैनल नूतन भाव देखुवे तेज सब्सक्राइब करूँ, पाखे बेल आइकन को क्लिक करूँ एमती नूतन वीडियो देखापी। तेज चलतु बंधुगण वीडियो को आरंभ करवा। तेज प्रथम प्रश्न, परकलम केउं धरणर नाटक? ऑप्शन अच्छे सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, राजनीतिक। देखंतु परकलमटी गोपाल कृष्ण छोटराय रचित। यह एक राजनीतिक नाटक अटे। तेज द्वितीय प्रश्न, अशांत नाटक रचयिता किए? ऑप्शन अच्छे प्राणबंधुकर, रामचंद्र मिश्र, रत्नाकर चौनी, गोपाल छोटराय। अशांत नाटकटी प्राणबंधुकर रचना करथिले। से श्वेतपद्मा, स्नायु संसार, दुखवतरण एवं तांको गल्पगुड़िक प्राणबंधुक क्षुद्र गल्प नाम संकटित होइछि। से सुहमुहर पतर और निशिर प्रेतात्मा तांकर दुईटी बहुचर्चित गल्प। तेज तृतीय प्रश्न, सीताविवाह नाटकर रचयिता किए? कालीचरण पट्टनायक, कामपाल मिश्र, कार्तिक कुमार घोष, कार्तिचंद्र रथ। देखंतु सीता विवाहटी 1899 मसीह कामपाल मिश्र रचना करथिले। यह एक पौराणिक नाटक अटे। ता छड़ा से बसंत लतिका, हरिश्चंद्र, दुर्गा सरोवरी नाटक मध्य से रचना करथिले। तो चतुर्थ प्रश्न, रुद्रद्वार नाटक रचयिता किए? ऑप्शन अच्छी रति मिश्र, विजय मिश्र, विजय शतपथी, नारायण साहू। देखंतु रुद्रद्वारटी रति मिश्र रचना करिसेंती। ते परवर्ती प्रश्न, प्रथम ओडिया नाटक नाम कौन? ऑप्शन अच्छे सती, प्रीति, बावाजी, चक्री। आप निहाती जानी ओडिया नाटक अच्छी बावाजी जो प्रथम नाटक अटे। परवर्ती प्रश्न, भीष्म केउं धरण नाटक अटे? ऑप्शन अच्छे पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक। आपण बार निहाती बार जानी भीष्म महाभारत एक चरित्र अटे। से बुझा पड़ी यह एक पौराणिक धरणर नाटक अटे। परवर्ती प्रश्न, कलिंग जेमा केउं धरण रचना? नाटक, कविता, प्रबंध, एकांकिका। देखंतु कलिंग जेमा हूँ एक गोटे एकांकिका। आम अष्टम श्रेणी पढ़ीचा कलिंग जेमा नाटकटा एकांकिका। परवर्ती प्रश्न, सेतु एकांकिकार रचयिता किए? प्राणबंधुकर, मनोरंजन दास, भंजकिशोर पट्टनायक, गोपाल छोटराय। यह प्राणबंधुकर रचना करथिले सेतु एकांकिकाटी। आचार शब्द केउं भाषारू आसीछि? ऑप्शन अच्छी प्राकृत, इंग्राजी, पोर्तुगीज, तुर्की। आचार शब्दटी पोर्तुगीज शब्दरू आसीछि। दशम प्रश्न, राम जाड़े माछ धरुछि। रेखांकित पदटी क्यों व्यक्ति? ऑप्शन अच्छी सप्तमी, तृतीया, पंचमी, तृतीया। देखंतु माछ धरिबारे प्रधान सहायक एठारे जाल। तेणु एठारे करण कारक हेउछि, तेणु तृतीय व्यक्तिटारे हेबो। 11तम प्रश्न, केउटी संयोजक अव्यय? मात्र, तथापि, तेणु, आउ। देखंतु संयोजक अव्यय क्या कहुए? जो अव्यय दुई बा ततोधिक पद बा वाक्य को संयोग करिथाए ताकू संयोजक अव्यय कहुए। उदाहरण, ओ एवं, आओ, आहुरी, पुणी, मध्य, फेरे, तथा, पुनश्च, पुनर्बार। तेबे आउ अच्छी एटारे निहाती भाव संयोग अव्यय हेबा आउ। 12तम प्रश्न, ओडिया रे केतोटी उपसर्ग अछि? देखंतु उपसर्ग क्या कहुए? धातुर पूर्वर व्यवहृत होतबार एमान को उपसर्ग कहुए। ना कई मान को उपसर्ग कहुए? प्र, परा, अप, सम, नि, अधि, उ, निर, उत, परि, प्रति, अव, अनु, दोई, बि, अभि,
अपि उर ओ आर यह 20टी अच्छी 20टी उपसर्ग अच्छी ओडिया भाषा बा ओडिया व्याकरण तेज निहाती भाई यह 20टी हेब। 13 नंबर प्रश्न अधोगति क्यों संधिर अंतर्भुक्त ऑप्शन अच्छी स्वर व्यंजन विसर्ग एवं डी रे अच्छी कौन से नुहे देखु अधोगति अधह युक्त गति अधोगति यह निहाती अधह लगुच विसर्ग छंद लगुच तो विसर्ग निहाती भाव में हेब। 14 प्रश्न उच्छेद शब्द क्यों संधिर अंतर्भुक्त यह ऑप्शन अच्छी स्वर व्यंजन कौन से नुहे विसर्ग देखु उयुक्त छेद उच्छेद यह व्यंजन संधिर अंतर्भुक्त। 15 नंबर प्रश्न रोगाक्रांत क्यों समास ऑप्शन अच्छे बहुब्री कर्मधारय न तत्पुरुष तत्पुरुष रोग द्वारा आक्रांत रोगाक्रांत यह तत्पुरुष समास अटे। 16 नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न क्यों शब्द ठीक उत्कर्ष उत्कर्षता 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 देखु प्रथम ऑप्शन है उत्कर्ष है यार सठिक उत्तर। 21 नंबर अच्छी क्योंटी बच्च नासिक ध्वनि ऑप्शन अच्छी म ण न ओ आपण मान निहाती भाव में कमेंट जनातु क्योंटी बच्च नासिक ध्वनि अटे। 22 नंबर ओडिया रे केतोटी शब्द स्वर ध्वनि अच्छी ऑप्शन 8 6 11 13 सठिक उत्तर हम 8 हेब। केउटी काबिल संघर्षित ध्वनि ऑप्शन अच्छी र क ह स एटा भी आपण माने कमेंट रे जणांतु। 24 नंबर केउटी महाप्राण ध्वनि अटी ऑप्शन अच्छी क ज ब थ सठिक उत्तर हम थ हेब कहीं वर्ग व्यंजन द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण ध्वनि अटी निहाती बेले ठ हेब यहाँ। 25 नंबर ओडिया भाषा क्यों अपभ्रंश भाषार सृष्टि लाभ करछि ऑप्शन अच्छी पूर्व मागधी पश्चिम मागधी उत्तर मागधी दक्षिण मागधी आपण निहाती बेले समस्ते जानिथिबे ओडिया भाषा पूर्व मागधी अपभ्रंश भाषा सृष्टि लाभ करछि निहाती उत्तर ऑप्शन ए हेब पूर्व मागधी हेब। उत्कल दीपिका पत्रिका केवे प्रकाशित पाइथिला ऑप्शन अच्छी 1864 1866 1873 1878 तेज उत्कल दीपिका पत्रिकाटी 1866 मसीह प्रकाश पाइथिला। 27 नंबर संबलपुर हेती श्रेणी पत्रिका केवे प्रकाशित पाइथिला ऑप्शन अच्छी 1887 1886 1889 1888 देखंतु आपण माने यहाकू कमेंट रे जणांतु। तेज 28 नंबर प्रश्न मुकुर पत्रिकार संपादक किए थिली ऑप्शन अच्छी गौरीशंकर राय गोबंदु दास विश्वनाथ कर ब्रजसुंदर दास ते मुकुर पत्रिकाटी 1906 मसीह प्रकाशित पाइथिला ब्रजसुंदर दास को द्वारा ब्रजसुंदर दास को संपादन। 29 नंबर नवजुग साहित्य संसद मुखपत्र नाम कौन थिला ऑप्शन अच्छी सत्यवादी आधुनिक जुगवाणी उत्कल मधुप देखंतु नवजुग साहित्य संस्थार मुखपत्र नाम थिला सत्यवादी। सत्यवादी 1915 प्रकाश पाइथिला गोपबंधु दास द्वारा तेज से समय केते दिन गलापर केते वर्ष गलापर 1935 मसीह नवजुग भगवती चरण पाणिग्राही साहित्य सुंदर मुखपत्र थिला। 30 नंबर झंकार पत्रिका केवे प्रकाश पाइला ऑप्शन अच्छी 1949 1959 1959 1958 देखंतु झंकार पत्रिकाटी
हरिकृष्ण महताब संपादन 1949 प्रकाश पाई। 31 नंबर प्रश्न, ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंधर नाम कौन थिला? ऑप्शन अच्छी इतालीय जुबा, प्रबंधमाला, विवेकी, तरंग। ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंधर नाम थिला विवेकी थिला। 32 नंबर, जातिरे मो जवन पुस्तक रचयिता किए? ऑप्शन रे अच्छी चंद्रशेखर रथ, सूर्यकांत दास, कृष्ण प्रसाद मिश्र, चित्तरंजन दास। देखंतु जातिरे मो जवन पुस्तक रचयिता होती चित्तरंजन दास। 33 नंबर प्रश्न, अनंत प्रेम प्रबंधर रचयिता किए? मधुसूदन राव, विश्वनाथ कर, शशिभूषण राव, गोपबंधु दास। देखंतु अनंत प्रेमर प्रबंध रचयिता होती विश्वनाथ कर। 34 नंबर प्रश्न, जीवन पथ पुस्तकर रचयिता किए? ऑप्शन अच्छी मायाधर मानसिंह, कालिंदी चरण पाणिग्राही, गोपीनाथ महांती, कृष्णचंद्र पाणिग्राही। तेबे जीवन पथ पुस्तक रचयिता होती मायाधर मानसिंह। से अन्य लिखिं माटीर महाकवि सारड़ा दास, ओडिया साहित्यर इतिहास, कवि और कविता, अनेक काव्य पुस्तक से रचना करिसेंती। 35 नंबर प्रश्न, कखारु फूल प्रबंधर प्राबंधिक किए? ऑप्शन अच्छी कृष्णचंद्र पाणिग्राही, हरिकृष्ण महताब, गोविंद चंद्र त्रिपाठी, कृष्ण बिहारी दास। देखंतु कखारु फूलटी गोविंद चंद्र त्रिपाठी रचना करथिले प्राबंधिक। 36 नंबर, द्वितीय ओषा केउं मासरे पड़े? ऑप्शन अच्छे माघ, कार्तिक, फाल्गुन, आश्विन। तेज निश्चित भाव में आश्विन मासरे पड़े द्वितीय ओषा। 37 नंबर, छौ नाच पाई केउं जिला प्रसिद्ध? ऑप्शन अच्छे मयूरभंज, बालेश्वर, गंजाम, संबलपुर। निहाती भाव में मयूरभंज जिला यह छौ नाच पाई प्रसिद्ध अटे। 38 नंबर, बौला अमावास्या केउं मासरे पड़े? ऑप्शन अच्छी कार्तिक, पौष, भाद्रव, बैशाख। यह आपण मैंने कमेंट रे जणातु केउं मासरे पड़े बौला अमावास्याटी। 39 नंबर देखंतु, अधखिया हेले दिशोई कला, सबु खाईदेले दिशोई धड़ा। ऑप्शन अच्छी बाली, अंगार, चोली, राति। तेज अंगार निश्चित भाव में हेबो। 40 नंबर, दंड नाच पाई केउं जिला प्रसिद्ध? कोरापुट, कलाहांडी, भद्रक, गंजाम। निहाती भाव में कलाहांडी जिले में यह प्रसिद्ध कहीं कलाहांडी जिले में बहुत भाव में यह होता है। गाँ गाँव रे ग्राम रे पल्ली रे यहाँ होता है। चलित वर्ष साहित्य भारती सम्मान किए पाइथिले? विभूति पट्टनायक, मनोज कुमार दास, ऋषिकेश मल्लिक, शांतनु कुमार आचार्य। निहाती भाव में यह 2016 मसीहार कथा कहूँ। तेबे आपण मैंने यह कमेंट जनातु किए पाइथिले। 42 नंबर क्वेश्चन, 2016 मसीह किए सारड़ा पुरस्कार पाइथिले? ऑप्शन अच्छी विभूति पट्टनायक, मनोज कुमार पंडा, ऋषिकेश मल्लिक, शांतनु कुमार आचार्य। तेज 2016 मसीह ऋषिकेश मल्लिक सारड़ा पुरस्कार पाइथिले। आपण मैंने निहाती देखंतु एग्जाम देवा पूर्वर चलित वर्षर किए किए पुरस्कार लेटेस्ट पाइथिले ताहा नेट रे सर्च करंतु आउ मन रखी जातु कहीं एग्जाम रे सही वर्षर पड़ी थाए किए के पुरस्कार पाइथिले। 43 नंबर, कटकरू ओइला धवली घोड़ी, एका बियाणके खोइला बड़ी। ऑप्शन अच्छी खजुरी गछ, छतु, ताड़ गछ, कदली गछ। यार सठिक उत्तर है कदली गछ। गोपीनाथ महांती क्यों पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले? ऑप्शन अच्छे अमृतर संतान, माटी मटाड़, दादी बुढ़ा,
ପରଜା। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଏହା ମାଟି ମଟାଡ଼ ପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତେ ଅମୃତର ଫଳ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ମନୋଜ ଦାସ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ସରସ୍ୱତୀ, ଜ୍ଞାନପୀଠ, ସାରଳା, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୃତର ଫଳ ପାଇଁ ମନୋଜ ଦାସ 2000 ମସିହାରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାକରଣକାର କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଜନ୍ସ ବିମ୍ସ, ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ଆମସଟନ, ବିଜୟ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାକରଣକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆମସଟନ। ତେବେ 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖର ସମୟ କେତେ? ଅପସନ୍ ଅଛି 1151, 1251, 1351, 1051। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ 1051 ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ନାଟକରେ ଘୋଡ଼ା କାହାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶିବ, ବାସେଲି, ମଙ୍ଗଳା, ତାରିଣୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ବାସଳୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏହା ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତୀକ ଦେବତା ଭାରି ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବାସେଲି ଦେବୀ ବା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତେବେ 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କମଲାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ଭାଉଜ କେଉଁ ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ କବିତା ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ। କମଲାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ଭାଉଜ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଅଛି। 50 ନମ୍ବର, ଲୋକରତ୍ନ ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋକରତ୍ନ ନାମରେ କୁଞ୍ଜ ବିହାର ଦାସ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଲ ଓ କଳିଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲିପିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି କୁଟିଳ ଲିପି, ଲାଟିନ ଲିପି, ପେଟିକ ଶୀର୍ଷକ ଲିପି, ଆରବୀ ଲିପି। ନିହାତି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ପେଟିକ ଶୀର୍ଷକ ଲିପି। 52 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଭାଷାର ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ପ୍ରାକୃତ ଓ ପାଲି, ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ, ତାମିଲ ଓ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ, ସଂସ୍କୃତ ଓ ଅପଭ୍ରଂଶ। ଅପସନ୍ ସି, ତାମିଲ ଓ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 53 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ, ବତ୍ସା ଦାସ, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଏ ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ। 54 ନମ୍ବର, ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ ଉପାଖ୍ୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ସଭା ପର୍ବ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ, ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ, ବନ ପର୍ବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ବନ ପର୍ବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। 55 ନମ୍ବର, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା ଅନୁସାରେ ନାଥ ଧର୍ମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଦର୍ଶନ, ନାରାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା ଅନୁସାରେ ନାଥ ଧର୍ମ ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଶିବ। କାର୍ତ୍ତିକ, ଗଣେଶ୍ୱର ଓ ପାର୍ବତୀକୁ ସେମାନେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। 56 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଚଉତିଶା କ'ଣ ଅଟେ? କଡ଼ସ ଚଉତିଶା, ମନବୋଧ ଚଉତିଶା, ଗୋପୀଜ୍ଞାନ ଚଉତିଶା, ଯମରାଜ ଚଉତିଶା। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଚଉତିଶା ଆସୁଛି କଡ଼ସା ଚଉତିଶା, ଯାହାକି 1932 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା। 57 ନମ୍ବର, ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ପ୍ରଥମେ କେବେ ଓ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି 1901 ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି 1916 ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି 1907 କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି 1911 ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଅପସନ୍ ବି ହେବ, କାହିଁକିନା 1916 ମସିହା ସେ ନେପାଳ ଦରବାରରୁ 1907 ମସିହା ନେପାଳ ଦରବାରରୁ ଆଣିଥିଲେ, 1916 ମସିହା ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା। 58 ନମ୍ବର, ମାଦଳ ପାଞ୍ଜିରେ କେତୋଟି ରାଜବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦତ୍ତ? ଅପସନ୍ ଅଛି 9, 5,
ଆଠ ଅଛି 3 ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚସଖା ଜଗନ୍ନାଥ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ଅବଶ୍ୟ ନିରାକାରମ୍, ଓଙ୍କାର, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଶୂନ୍ୟ। ମୋ ମତରେ ଶୂନ୍ୟବାଦ ଉପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଶୂନ୍ୟବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ରେ ବା ମୋତେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚସଖା ଜଗନ୍ନାଥ କାହାକର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ରାମବିବାହ, ପରିମାଳ, ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ, କଳ୍ପଲତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ରାମବିବାହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପକ୍ଷୟ ଯେତେ କରି ନ ପାରେ ପାପୀ ପାପ ତତେ କରହେ ଜନେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣ କୃଷ୍ଣ କଥା ମାନ। ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କେଉଁ ରସର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, ରୁଦ୍ର, ଭକ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଭକ୍ତି ରସର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପକ୍ଷପାତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାନ କୁହାଯାଉଛି ଏଠାରେ। ନିହାତି ଏହା ଭକ୍ତି ରସର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। 62 ନମ୍ବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ନାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ପ୍ରଭାକରମ୍, ଦୀପ୍ତିସାର, ପୁଷ୍ପକେତୁ, ବିଶ୍ୱଭୂତି। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଭାକର ଏହାର ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 63 ନମ୍ବର, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ କବି କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ବଳରାମ। ନିହାତି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ। 64 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟମୟ କବିତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗୀତିକା, ଦୋହା, ଚମ୍ପୁ, ଲାଲିକା। ନିହାତି ଭାବରେ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟମୟ କବିତାକୁ ଚମ୍ପୁ କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଅଲଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର? ଅପସନ୍ ଅଛି ଏକାବଲି, ରସଗଙ୍ଗାଧର, କାବ୍ୟ ପ୍ରକରଣ, ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ। ମୁଁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଲଙ୍କାରବାଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଭାମହ, ବାମନ, ରୁଦ୍ରଟ, ଭଟ୍ଟନାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଙ୍କାରବାଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭାମହ। 67 ନମ୍ବର, ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତାର ବାକ୍ୟକୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କେଉଁ ବକ୍ରତି ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି କାକୁ ବକ୍ରତି, ଶ୍ଲେଷ ବକ୍ରତି, ପ୍ରବନ୍ଧ ବକ୍ରତା, ବାକ୍ୟ ବକ୍ରତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ଲେଷ ବକ୍ରତା। କାକୁ ବକ୍ରତା କାହା କୁହାଯାଏ ନା ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତାର କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହାକୁ କାକୁ ବକ୍ରତି କୁହାଯାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତାର ବାକ୍ୟକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତେଣୁ ଶ୍ଲେଷ ବକ୍ରତି ଏହା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି 1950, 1952, 1951, 1954। ମୁଁ ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିନି। ଯାହା ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି 1957 ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅପସନ୍ରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କାଳ ଅନୁସାରେ ସଜାଅ। ଅପସନ୍ ଅଛି ଲଛମା, ମାମୁଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ,
ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଲଛମା ମାମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଲଛମା ମାମୁଁ। ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ମାମୁଁ ଲଛମା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଚନା କାଳ ଓ ପ୍ରକାଶ କାଳ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ। ରଚନା କାଳ ଅନୁସାରେ ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଲଛମା ମାମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଧାନାଥ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଧହଂସ କେଲିସର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଅଛି ବାମଣ୍ଡା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚିଲିକା, ପୁରୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବାମଣ୍ଡା। ବାମଣ୍ଡା ସେ ବୁଧହଂସ କେଲିସ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 71 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ର ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିପାଦର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରଖି ଗଙ୍ଗାଧର କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ରସବତୀ, ରସରତ୍ନାକର, ରସବାରିଧି, ରସପଦ୍ମା। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ରସରତ୍ନାକର ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ମାସିକ ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି 1914, 1918, 1912, 1920। ତେବେ ଏହା 1914-15ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କେଉଁ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗୋମାହାତ୍ମା, ପିତୃପକ୍ଷ ଦର୍ପଣ, ଧର୍ମପଦ, ବିବାହର ଅର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପିତୃପକ୍ଷ ଦର୍ପଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଣାର୍କ କାବ୍ୟଟି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି 4, 5, 2, 3। ନିହାତି ଭାବରେ କୋଣାର୍କ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ରାତି, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ମାୟା ଦେବୀ ଥିଲା। 75 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରଚିତ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ମାଟିର ମଣିଷ, ଆଜିର ମଣିଷ, ଲୁହାର ମଣିଷ, ଅମର ଚିତା। ତେବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେ ଅମର ଚିତା ଓ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଅମର ଚିତା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରତ କୁମାର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କବିତା ଶୃଙ୍ଖଳାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ସବିତା, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ପଞ୍ଚପୁଷ୍ପ, ଉତ୍ତରାୟଣ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପଞ୍ଚପୁଷ୍ପ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କବିତା ସଂକଳନ ଥିଲା ଶରତ କୁମାର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର। 76 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର ରଚନା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା, ରାଘବାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀ ଜୀବନ ରଚିତଟି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1931 ମସିହାରେ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଧୂପ, ହେମଶସ୍ୟ, ପୂଜାରିଣ, ଜେମା। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏହା ଧୂପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୌଷ ତରୁ ଗୋ ପୌତ ସରୁ ମୁଁ ଗୋ ପାଲିତ ମୁଁ ପତର, ନିରାଶ ପଲକରେ ଝରିଛି ଆକଡ଼ ତରେ, ନାହିଁ ତ ତେବେ ତିଲେ ଶୋଚନ ଖେଦ ମୋର, ମୋ ମଣି ହୃଦୟ ସାଗରେ ଅତଳରେ। ଉକ୍ତ ଉତ୍ତୃତାଂଶଟିରେ ରଚୟିତା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲି? ଏ ପଦଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲି? ଅପସନ୍ ଅଛି ବିନୋଦ ନାୟକ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଚିତାନନ୍ଦ ରାୟ। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣୀ ଜାଗରେ ଜାଗବନ୍ଦନା ହରା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନେ ଖେଲାଉ ଆଲୋକ ଧରା, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ ଏହି ପଂକ୍ତିଟି କାହାର ରଚନା? ଅପସନ୍ ଅଛି ସଚିତ ରାଉତରାୟ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରଘୁନାଥ ଦାସ, ମନମୋହନ ମିଶ୍ର। ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆମ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଥିବା ଜାଗବନ୍ଦନା ହରା ପଢ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହା ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି।
ହେ ଅକ୍ରୁର ହେ ଉଦ୍ଧବ ସକାମର ପ୍ରାଣର ଦୋଷର ରୁହ ରୁହ ଛିଡ଼ା ରୁହ ପିଠିରେ ମୁଁ ତୁମ ପରି ବୋଝ। ଏହି ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ରଚୟିତା କିଏ? ଅପ୍ସର ଅଛି ସଚିତ ରାୟ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଭାଗୁଜୀ ରାଓ, ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ତେବେ ଅପସନ୍ ବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କେଉଁଟି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ସଂକଳନ ନୁହେଁ? ଅପ୍ସର ଅଛି ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର, ସପ୍ତମ ଋତୁ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟା, ନୂତନ କବିତା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ନୂତନ କବିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଗ୍ରେସନ ଉବାଚ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତି, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଓ ପତ୍ରିମା ରମ୍ୟ ରଚନାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି କୁଳମଣି ଦାସ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର। ଏ ପତ୍ର ପତ୍ରିମା ରମ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟଦର୍ଶ ପୁସ୍ତକ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ଅପ୍ସନ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରତ୍ନାକର ଚଇନି, କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ପାଣିନିଙ୍କର ଆତ୍ମକାହାଣୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ଆତ୍ମଚରିତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ହେବ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫୁତୁରାନନ୍ଦ ରଚିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? କୁମ୍ଭାର ଚକ, ମୋ କାହାଣୀ, ଶ୍ରୁତି ସଂଳାପ, ମୋ ଫଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ। ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମୋ ଫଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ ହେବ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ରଚିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାତାଳପୁରୀର ହାଲଚାଲ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ସି ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ, ରାୟାର ରାମାନନ୍ଦ। ତେବେ ଏହା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିଳାପଦ୍ମ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ? ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ନାରୁ ମହାନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହାଟ ବଜାରରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ଗଙ୍ଗାଧର ବଡ଼, ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ତେବେ ହାଟ ବଜାରରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକଟି ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପାରେ କାବ୍ୟ ସଂସାରେ କବିରେବ ପ୍ରଜାପତି ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ?
ଅପାରେ କାବ୍ୟ ସଂସାରେ କବିରେହ ପ୍ରଜାପତି ଏ ଉକ୍ତି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଦଣ୍ଡି, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ଭାମହ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରସାତ୍ମିକ ବାକ୍ୟମ୍ କାବ୍ୟମ୍ ଏହାର କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଦଣ୍ଡି, ଭାମହ, ବାବନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ମଲାଜହ୍ନ, ପରଜା, ମନେ ମନେ, ଭୀମାମୁଆ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଭୀମାମୁଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଅଭିଧାନର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ନଟବର ଶତପଥୀ, ବାବା ବୈଦ୍ୟନାଥ ପାଢ଼ୀ, ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ते बंधुगण आज प्रश्नपत्र शेष हो जाइए। मु आपण 100टी प्रश्नर उत्तर कहीदे। आपण मानक निहाती भाव में धन्यवाद कहीं